ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଜଣା ପଡନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଗୁଡିକ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଟିକିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର କାହିଁକି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ। ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ ବୋର୍ଡ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନେ ପହଚାନିବା ଆପଣ ଆମର ବସରେ ନୁହଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଆମର ଓଡିଆ ନର୍ମାଲ ଓଡିଆ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କଣ ଥାଇପାରେ। 8th ହାଉସ୍ ହଉଛି ସିକ୍ରେଟିଭ ହାଉସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହାଉସ୍, ବହୁତ ସିକ୍ରେସି ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ହିଡେନ୍ ଜିନିଷ ଛୁପେଇ ରଖନ୍ତି କିଏ ନବୀନ ବାବୁ। ଶୁକ୍ର ଆଉ କେତୁ ବହୁତ କମ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଲାଗେ ମିଷ୍ଠାଭାଷୀ କେତୁ ହଉଛି ମିଷ୍ଠାଭାଷୀ, ମାନେ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରହିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଜେଡି ପାଖରେ। ତ ହେଇପାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। नमस्कार मु स्वागत करुच्ची आपनकु न्यूज रूम को 2026 नुआ वर्ष या पूर्वरु विजय महापात्र अनेक संकेत देथिले जे 2026 ओडिसा राजनीति रे अनेक परिवर्तन आसी पारे। तबे ये पूरा परिवर्तन कथा चर्चा करबा अपेक्षा बिजू जनता दल रो भाग्य भविष्यत को नै ज्योतिष डॉक्टर प्रफुल्ल प्रधान कोन आकलन करूचंती से विषय रे टिके जानि नबा। डॉक्टर प्रफुल्ल प्रधान कर ज्योतिष विद्या एवं गणना कसा फल रे कौन बाहरुची ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री मान्यवर नवीन पटनायक बा बीजेडी सुप्रीमो मान्यवर नवीन पटनायक विरोधी दलर नेतांकर भाग्य एवं कौन रही विरोधी दल भूमिका रे थिबा दीर्घ 24-25 वर्ष शासन कर सारिबा परे 2024 निर्वाचन में पराजित होइतिबा बिजू जनता दलर 2026 रो भाग्य पुणी थरे बिजू जनता दल एवं नवीन बाबू ओडिशार शासन गादी को फेरिबे कि बिजू जनता दल पुणी थरे दृढ़ भावे ठिया हबो कि बिजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टक्कर दे पारिबो कि ये तमाम प्रश्नर उत्तर हमें बे जानिबा डॉक्टर प्रफुल्ल प्रधान कठारु। सर मु जानिया पई चाहिबी जे 4.5 कोटी ओडियांकर हृदय रे आपण विरोधी दलर कथा कहंतु बा बीजेडी रो कथा कहंतु किबा बीजेपी रो नेता मानक मन भितरे भी नवीन बाबूंको पई गोटे स्वतंत्र स्थान अछि। मोहन माझी मध्य नवीन बाबूंको भल पांती, आपण देखिथिबे तार दृश्य अछि। एबे जेबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसिथिले बीजेपी रो केंद्र रे ओडिसा रो सबठु शक्तिशाली नेता कहा जाउथिबा धर्मेंद्र प्रधान भी तांको पाखरे बसिथिले। मु जानिबा पई चाहिबी ओडिसा रो लोकप्रिय नेता नवीन पटनायकंकर भाग्य एवं भविष्यत 2026 रे कोन रहिछि। देखंतु जदि आमे 2026 को राजनीतिर पृष्ठभूमि की देखिबा तो 2026 अंक गणित हिसाब रे एक को प्रतिनिधित्व करूछ। एक माने केमती 2 + 0 + 2 + 6 = 1 + 10 आछि। 10 माने 1 + 0 = 1। तो 1 इंडिकेट करूची अंक ज्योतिष अनुसार सूर्य को। सूर्य माने कोन? सूर्य माने एडमिनिस्ट्रेशन। सूर्य इंडिकेट करूची भाबंतु सेवक मान, प्रधान सेवक, काहे ना सूर्य होची सकल शक्तिर आधार, सेंट्रल पॉइंट। सूर्य हूँ सत्ता, सत्ता और सत्य सूर्यंकर चारिपटे घूरती, सूर्य ही सब किसी कंट्रोल करती। तो 2026 कथा जो आप पचारे और नवीन बाबू कथा पचारे, नवीन बाबू कुंडल एनालिसिस करवा। नवीन बाबू जन्म होते 16 अक्टोबर 1946 मसीह कटक रे, टाइम लगभग 5:30 PM। तो कुंडली देखा लग्न रे मंगल अच्छी। देखंतु नवीन बाबू आप साइड जदि हेबे नवीन बाबू कुंडली देखंतु, नवीन बाबू कुंडली होची माने राशि होची मिथुन, आर्द्रा नक्षत्र 6/3। तांकर लग्न रे अछि लग्न मेष लग्न। मेष लग्न रे प्रथम 4-5 मास डिफिकल्ट टाइम मते लागुची। एई 4 मास भितरे नवीन बाबू किछि उठे हार्ड डिसीजन नै पारंती। एई 4 मास जोने मु कहूची एप्रिल 13 पूर्वरु, 13 एप्रिल 2026 पूर्वरु, काहे ना मंगल एठी तांकर जो लग्नाधिपति मंगल से अछंती सप्तम रे। जेमिति आ पूर्वर आमे सूर्य कुमार यादव करथिले सेम टू सेम नवीन बाबू रे भी अछि। किंतु सूर्य कुमार कहला बाहला परे भलो हेतिला, आंकर सप्तम रो लॉर्ड जेहेतु 8th हाउस रे अछि, द लॉर्ड ऑफ 7 माने जदि हम देखिबा लिब्रा माने तुला राशि रो अधिपति रहिले शुक्र, से अष्टम रहिले। तो बाहाई नांती भलो होइछन नवीन बाबू, जदि बाहाई थांते ताले डिवोर्स भी
ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏନିୱେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆପଣ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ସେ ଭୋଜିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ 8th ହାଉସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ହାଉସ, ନବୀନ ବାବୁ ଭେରି ସିକ୍ରେଟିଭ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯୋଉ ବି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ଅଛି, ଯାହାର ଅଷ୍ଟମରେ ଶୁକ୍ର ଆଉ କେତୁ, ଶୁକ୍ର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ, କେତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ पर्सन, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ 8th ହାଉସ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ସଡନ ଚେଞ୍ଜ। ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କେତେବେଳେ 8th ହାଉସ ଇଣ୍ଡିକେଟ ହବ, ମୋଟାମୋଟି ଜୀବନର ଅଧା ଗଲା ପରେ କେତୁ ସେଠି ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ 45, 49, 50 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସଡନ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ଯେ କି ପୁରା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ଟାକୁ ସେ ପୁରା ଛାଡିଦେଲେ, ଛାଡିକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ 1997 ପରେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ସଡନ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା। ଏଇଟା କରେଲା କିଏ? 8th ହାଉସ କରେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 8th ହାଉସରେ କେତୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଜରିୟସ୍, କେତୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କୁ। 8th ହାଉସ ଟା ମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା, ତ କେତୁ ସେଠି ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଲେ, ରାଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଆଉ ଥରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ରାଜା ଯୋଗ ଅଛି, କହୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏବେ ରାଜା ଯୋଗ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। 25-27 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏ। ସେତେବେଳେ ଶନି ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି 6th ହାଉସ ରେ ଅଛି। 6th ହାଉସ ରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହେ ମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଆସାନ ହେଇଯାଏ। जो भी कॉम्पिटिटिव हबो नबीन बाबू आराम से क्लियर कर दे। माने कॉम्पिटिटिव माने जेमटा कि मु कहली एग्जाम, ताका पे एग्जाम होती रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट। तो नबीन बाबू को इलेक्शन रिजल्ट पार करवाटा, इलेक्शन बैतरणी पार करवाटा किसी असंभव नुह एबे भी जदी चाहिए नबीन बाबू को पई व्यक्तिगत कथा कहू। नवीन बाबू को किंतु कहीं हरई परिबे नाही, नो चांस। ये बड़ कथा जहाँ ज्योतिष डॉक्टर प्रफुल्ल प्रधान एक कथा कहउचंती जे नवीन बाबू निजे केबे हेले पराजित हेबे नाही, अपराजय रहिबे। किंतु नवीन बाबू पराजय वर्ण करिसंती। सुनନ୍ତୁ कोनटा वंची ना से कले भी सुनନ୍ତୁ नवीन बाबू पराजय वर्ण करिसंती, आ गोटे सीट जीति गले। हां, किंतु तक राज्य जोगटी लंबा अछि। सुनो काहे ये नोट करवार कथा, ये याकू नजर पकेवार कथा जे नवीन पटनायकंकर राज्य जोग अछि, अर्थात नवीन बाबू लगातार भाबे निर्वाचन जितिबे एक कथा ज्योतिषंकर गणना कहउछि। एवं शनि शनि देखंतु शनि तांकर 10th हाउस को इंडिकेट भी करूछि। 10th हाउस कर्मर हाउस, शनि जार कर्मर हाउस से इंडिकेट करे, सिग्निफिकेंस करे, कर्म टिके लंबा हो जाए, माने डिले रे आसे जेबे आसे बराबर रह जाए। मोदी भी से क्षेत्र रही, नवीन बाबू भी से क्षेत्र रही। जदि आमे देखिबा आपण जोटा पचारले आगो को नवीन बाबू कोन हबो एबे देखंतु नवीन बाबूଙ୍କର जोटा आमे देखिबा जदि तांकर नक्षत्र जोटा म कहली आर्द्रा नक्षत्र माने जदि आमे जिबा तृतीय चरण रे से जन्म होइचंती। जदि आमे जिबा संगठन को, संगठन रे जदि आमे देखिबा संगठन होछि 11th हाउस। 11th हाउस इंडिकेट करूछि जे 11th हाउस स्ट्रांग थिबो ताहाले संगठन नाम रहबो। जदि आमे देखिबा 11th हाउस रे शुक्र आ शनि एबे अछंती, तो शुक्र जेहेतु एबे 8th हाउस रे अछंती, शनि एबे स्लो करूचंती संगठन टाकू, तो संगठन रे किछ ना किछ डिस्टरबेंस क्रिएट हबो आजिर संभव जदि मु कहिबी। मोटा मोटी कहले शुक्र रे शनि तांकर माने जन्म रही अछि, तो एटा डेरी रे मिलियो संगठन किंतु लंबा चलिबो। एक अर्थात आपण मु आ टिके अटकेबे, आपण कहउचंती जे टिके डेरी रे मिलिबो फल किंतु लंबा चलिबो। ये जो आलोचना होची बीजेडी रो संगठन भांगी जीवो, बीजेडी रो संगठन अर्थात नवीन बाबू को संगठन, बीजेडी संगठन आपण सेडा मु एकमत नुह। नवीन बाबू संगठन बीजेडी संगठन गोटे नुह, काहे कि नवीन बाबू जणा व्यक्ति, बीजेडी हो संगठन व्यक्ति आज अछि काली के ब्रह्मलीन। किंतु नवीन बाबू को पाखरे जो माने रहिबे, जो माने नवीन कर निज लोक से माने कहउचंती आपण शेष पर्यंत नवीन बाबू बीजेडी पार्टी। आपण जदि बीजेडी कथा माने पचारिबे तो बीजेडी रे देखिबा मु कहले आपण को जदि 8th हाउस रे अष्टम घर रे जदि दमदार प्लानेट अछि ताहले लंबा चलिबो। जदि अष्टम घर शनि रहिला तो ताको हटेवाटा बहुत कष्ट, से लंबा जेमिति लोकंकर भी जदि अष्टम शनि रहे दीर्घायु हटंदी से माने। तो देखिबा बीजेडी रो, जदि बीजेडी रे हमें देखिबा बीजेडी रे देखंतु एटा होछि बीजेडी रे कुंडली। बीजेडी जन्म होइतला केबे 26 डिसेंबर 1996 रे। सेही दृष्टि जदि हम देखिबा
ତ 97 ରେ ବୋଧେ 97 ହଁ 97 ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଷ୍ଟମ ଘର ଅଛନ୍ତି ଶନି ତ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିଜେଡି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବ ହୁଁ। ଏଟା ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ବିଜେଡି ର ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଯେହେତୁ ଏ ପରାଜୟ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ରେ ନାହିଁ ଏବେ ତ ହେଇପାରେ ସେଟା ମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହବ ହୁଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶନି ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି 6 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ହୁଁ। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ଥିଲା ମାଡି ଚାଲିଥିଲା ହଁ ଏବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା 2000 ଏବେ ତ ବୁଧ ଚାଲିଛି ବୁଧ ହଉଛି 2 ସ୍ୱଭାବ ହୁଁ। ଶନି ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ। 97 ରୁ ଶନି ଚାଲିଥିଲା 2015 15 ରେ ଶନି ତ ଶନି ମାନେ 15 ମାନେ 97 ରୁ 2015 ଯାଏଁ ଶନିର ବରାବର ମାନେ ଦବଦବା ଥିଲା 2015 ତାର ତ ସଂଗଠନ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା 2015 ପରେ ଶନି ଗଲା ପରେ ବୁଧ କଣ କରେ ବୁଧ 2 ସ୍ୱଭାବୀ ଧୀରେ 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 ସେ କଣ କରେ ମାନେ ଟୁୱାର୍ଡସ ନେଗେଟିଭ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଜେଡି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଯାହା ହଉ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡିଲେ ଯୋଉ ଶନି ଯୋଉଟାକୁ ଦବଦବାକୁ ରଖିଥିଲା ସେଟା ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଥାଇପାରେ ଯୋଉଟା କି ସଂଗଠନଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାଡର ବେସ୍ କରିଦେଲେ ବୁଝିଲେ ନା ତ ହେଇପାରେ ଯାହା ମୁଁ ଆମେ ତ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିନି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଲ ଥାଇପାରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଦବଦବାର କଥା କହିଲେ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲେ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ନା ଆପଣ ଠିକ ବିଜେଡି ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରୀ ଅଙ୍କଲ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା ଥିଲା କୃପା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ୟାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଜଯୋଗ ପଡୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନିର 6 ନମ୍ବର ଘରର ମାନେ 6 ନମ୍ବର ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ 8 ନମ୍ବର ଘରେ 8 ନମ୍ବର ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ 6 ନମ୍ବର ଘରେ ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଆକୁ କହନ୍ତି ସରଳ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ଘଟିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ମିଶିଲେ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଯେ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା ନୋ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଯଦି ବୁଧ ଆସିଲା ପରେ ବୁଧ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା 2 ସ୍ୱଭାବୀ ଘର ବୁଧ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହବ ତ ଏବେର ସମୟରେ ମୋଟାମୋଟି 2032 ଯାଏଁ ବୁଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୁଧ ଯେହେତୁ ବୁଧ ତ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବିଜେଡି ଦେଖିବା ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧର ଯଦି ସବଲଟ ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି 11 ନମ୍ବର ଘରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 11 ନମ୍ବର ଘର ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ସଂଗଠନ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି 11 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନି ରହିଲା ସେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଚାଲିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡିର କାହିଁକି ଆଜି ବିଜେଡି ଏତେ ବଡ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ବା ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ କଲା ବା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରହିଲା ତାର କାରଣ ହଉଛି 11 ନମ୍ବର ଘରର ନକ୍ଷତ୍ରର ସବଲର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଶନି 11 ନମ୍ବର ଘରର ସବଲର୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କସ୍ପଲ ସବଲର୍ଡ ଶନି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଟା ଶନିର ଫଳ ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଜଣା ପଡନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଗୁଡିକ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଟିକିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର କାହିଁକି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 8th ହାଉସ ଭରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନେ ପହଚାନିବା ଆପଣ ଆମର ବସରେ ନୁହଁ ଏଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଆମର ଓଡିଆ ନର୍ମାଲ ଓଡିଆ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ନୁହଁ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କଣ ଥାଇପାରେ 8th ହାଉସ ହଉଛି ସିକ୍ରେଟିଭ ହାଉସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହାଉସ ବହୁତ ସିକ୍ରେସି ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ବହୁତ ହିଡେନ ଜିନିଷ ଛୁପେଇ ରଖନ୍ତି କିଏ ନବୀନ ବାବୁ ଶୁକ୍ର ଆଉ କେତୁ ବହୁତ କମ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଲାଗେ ମିଷ୍ଠାଭାଷୀ କେତୁ ହଉଛି ମିଷ୍ଠାଭାଷୀ ମାନେ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଂଗଠନିକ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରହିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡି ପାଖରେ ତ ହେଇପାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ as far as ସେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ 6 ଆଉ 8 ଯୋଉ ଆଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉ ଗଠବନ୍ଧନ କହିଲି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଟିକେ ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନଉଥିଲେ ସେଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ସେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ରହିବ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ 1 year ବିଫୋର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ବି କହିଥିଲି ଆଜି ତ ମୁଁ ଭେଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆଉ କେପି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କୁ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି 8th ହାଉସ ସଟନ ମାନେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନି ବାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ମାନେ
ଏ ତ ମଣିଷ ନୁହେଁ ତ ବିଜେଡି ପାର୍ଟିଟା ହଁ। ସଂଗଠନ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିବ Okay. ହେଇପାରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଘାତ ହେଇପାରେ ରହିପାରେ ଦେହ ଖରାପ ଯେମିତି ହେଇପାରେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ଆମେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହବ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ତ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ଦଶା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଯଦି ଆମେ କେପି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ଧଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏବଂ ଶନି ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତ ଏଇ ଦିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି আর ଯଦି କସ୍ପଲ ସବଲଟ ମୁଁ ଦେଖିବି ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଅକ୍ଟୋବର 25 ପାଖାପାଖି ଅକ୍ଟୋବର 25 ରୁ ନଭେମ୍ବର 20 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ତେବେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ 2026 ବର୍ଷ ଯାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବହୁତ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ शासन बा राजयोग अच्छी विजय लाभ करिपारंती राजनीति रे रही पारंती बिजू जनता दल रो संगठन एबे दोलु थाई पारे किंतु आगो को बीजेडी रो भी भविष्य बहुत भलो अछि आपण सुनुथिले जे 2026 वर्ष बिजू जनता दल एवं बिजू जनता दल रो जे सुप्रीम रहिसंती बा बिजू जनता दल रो जे सर्वमान्य नेता रहिसंती नवीन पटनायक आगो कथा भी म कहूची ए मझरे ऐड करूची एप्रिल भितरे आपण प्रथम रे कहितली एई माने एप्रिल मझरे माने ଜାନୁଆରୀ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିସନ ନବୀନ ବାବୁ ନେବେ ଏବଂ ସତ୍ତାର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବି ହେଇପାରେ ଯୋଉ ଆକଳନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ବି ନବୀନ ବାବୁ ବଡ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରନ୍ତି ये तमाम आकलन विजु जनता दल को नहीं नवीन बाबू को नहीं डॉक्टर प्रफुल्ल प्रधान ज्योतिष गणना हिसाब रे ये चर्चा चली आपण न्यूज रूम सहित जोड़ी रहा आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद नमस्कार।